دوستو ہر ایپیسوڈ میں من پسند سین نہ تلاش کیا کرو۔ ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ناول میں کچھ دوست کو یاسر کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے، کچھ کو صوفی والے منظر، اس لیے اپنی سپورٹ لازمی دکھایا کرو۔ ناول بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، اس لیے سب دوست ویڈیو کو لائک اور چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کر لیا کرو۔ چلتے ہیں مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ صوفی بولی، کب سے تمہاری منتیں کر رہی ہوں کہ بس ایک نظر مجھ پر ڈالو، مگر تم پر میری کسی بھی بات کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ کہتے ہوئے صوفی کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ صوفی میرے گال کو چوم کر گلوگیر لہجے میں التجا کرتے ہوئے بولی، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، نہیں دیکھنا میری طرف۔ میں پھر تلخ لہجے میں بولا، جس من کو توڑنے کی بات کر رہی تھی اب اسی من کو دیکھ کر کیا کرنا ہے۔ صوفی رواں لہجے میں بولی، میں مانتی ہوں غصے میں میرے من سے غلط بات نکل گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی یا تیری عزت نہیں کرتی۔ میں اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا بولا، تمہارے دل میں جتنی میری عزت ہے وہ مجھے اچھے سے معلوم پڑ گئی ہے، اور مجھ سے تم جتنا پیار کرتی ہو اس کا ثبوت بھی تم نے دے دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ اب میرے من سے کچھ غلط نکل جائے۔ میری بات سن کر صوفی میرے اوپر ایک دم سے رونے لگ گئی۔ روتے ہوئے میرے بازو پر دونوں ہاتھ مار کر ضدی بچے کی طرح بولی، نہیں جا رہی، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، زیادہ سے زیادہ مجھے گالیاں دو گے، جی بھر کر مجھے گالیاں نکال لو، چاہے مار لو، مگر میں بھی اب یہاں سے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں نے تو یہاں ہی رہنا ہے۔ میرے یہاں رہنے پر جس کو جو بھی کہنا ہے کہتا رہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، تو مجھے اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی تم کسی سے ڈرتی ہو۔ صوفی روتے ہوئے بولی، ہاں، نہیں ہے کسی کی بھی پرواہ اور نہیں ڈرتی کسی سے بھی، تم مجھ سے بھی نہیں ڈرتی، نہیں ڈرتی تم سے بھی، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ میں اٹھتے ہوئے بولا، میں کیا کر سکتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں تمہیں کچھ کے سکوں، اس لیے تم سے بحث کرنے کی بجائے میں خود ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ صوفی میرے اوپر سے گھوم کر بیڈ سے نیچے اتر کر میرے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر مجھے پیچھے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے پھرتی سے بیڈ پر چڑھ کر میرے اوپر سوار ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، جانا تو دور کی بات، تم یہاں سے حل کر تو دیکھو، دیکھتی ہوں کیسے جاتے ہو۔ صوفی نے اتنی سپیڈ سے یہ سب کیا تھا کہ جب تک میں سنبھل پاتا تب تک صوفی میرے اوپر سوار ہو چکی تھی۔ میں اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، پیچھے ہٹو صوفی۔ صوفی میرے کندھوں کو پکڑ کر زور لگاتے ہوئے مجھے واپس لٹاتے ہوئے بولی، چپ کر کے لیٹے رہو، اگر میرا دماغ ہل گیا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ میں جھنجھلا کر صوفی کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھتے ہوئے بولا، لو پھر میرا گلا دبا کر میرا قصہ تمام کر کے یہ تو نیکی کا کام کرو تاکہ تمہاری بھی مجھ سے جان چھوٹ جائے اور تم ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزار سکو۔ یہ کہہ کر میں صوفی کے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگا۔ میرا تلخ لہجہ دیکھ کر اور میری بات سن کر صوفی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس وقت میری نظر صوفی کے چہرے پر پڑی۔ اس کی نرم گالوں پر سرخ نشان تھے، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ صوفی کے بھیگے رخسار آنسوؤں سے تر تھے، جس کی وجہ سے سرخ نشان زیادہ واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں تو رونے کی وجہ سے ججیت ہیں، مگر صوفی کے رخساروں پر سرخ دھبے دیکھ کر میری نظر وہیں ٹھہر گئی۔ صوفی کی گالوں پر نشان کچھ اس طرح تھے جیسے اس کی گالوں پر شمار تھپڑ پڑے ہوں۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھتے ہی میرا دل ہلک کو آ گیا۔ ایک طرف اس کی حالت دیکھ کر میری جان پر بن گئی تھی، دوسری طرف میری انا کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے صوفی کے ساتھ نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا، جب تک میں اسے اتنا نہ تڑپاؤں جتنا اس نے مجھے تڑپایا تھا، جبکہ اس کی حالت یقین دیکھ کر اتنا تو مجھے ہو گیا تھا، صوفی مجھ سے کئی گنا زیادہ کرب سے گزری ہے، کیونکہ اس کے رخساروں پر نشان اور سوجی آنکھیں کرب سے گزرنے کی دلیل پیش کر رہی تھیں۔ صوفی کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھوں پر میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ صوفی نے جب میری نظروں کو اپنے چہرے پر ٹھہرا دیکھا تو وہ میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اپنے چہرے کی جانب دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے جانے کے بعد میں سکون سے بیٹھی رہی؟ یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے، اپنے چہرے کو پیٹ پیٹ کر دیکھو میں نے کیا حال کر لیا ہے۔ کیا یہ چہرے پر پڑے نشان اور میرے سوجی آنکھیں اس بات کی شاہد نہیں کہ میں اپنے کیے پر کتنی شرمندہ ہوں؟ یاسر، تم میرا ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے، میری نادانی میں کی گئی غلطی پر تمہارا دل اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ میری یہ حالت دیکھ کر بھی تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا۔ میں مانتی ہوں کہ غصے میں میرے منہ سے تجھے کہنے کی کچھ نکل گئی تھی، اپنی بکواس پر میں تم سے معافی مانگنے کے لیے ہی یہاں آئی ہوں۔ یہ کہہ کر صوفی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، انہوں نے مجھے معاف کر دو، کہیں تو تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہوں۔
मेरी गलती के बदले चाहे मुझे जो मर्जी सजा दे दो, मगर बुरी तरह सजा दो, चाहे तो मुझे मार लो। ये कहकर सूफी मेरे हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर मारते हुए जुनूनी अंदाज में कहने लगी, मारो मुझे मारो, मुझ में इस लायक हूं, मैं बहुत बेतमीज बदजुबान हूं, तुम्हारी कदर नहीं करती। सूफी को यूं पागलों की तरह दीवाना वार अपने चेहरे को पीटते देखकर मैंने जल्दी से अपने हाथ इसके हाथों से खींच लिए थे, मगर सूफी अपने हाथों से अपना चेहरा पीटते हुए खुद को कोसती जा रही थी। मैं तड़प कर सूफी की कलाइयों को पकड़कर इसे चेहरा फटने से रोकते हुए बोला, वह पागल तो नहीं हो गई? सूफी चिल्लाते हुए बोली, हाँ पागल हो गई हूं, मेरे पागलपन के तुम जिम्मेदार हो, तुमने मुझे इस तरह पागल किया है, तुम्हारे प्यार ने पागल किया है। यासिर तुम शायरी रूह में रीछ बसकर अब मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं तड़प कर सूफी की कलाइयों को पींचकर इसे अपने ऊपर गिराकर सूफी के कानों पर हाथ रखकर उसके चेहरे को काबू करते हुए वालहाना अंदाज में दीवाना वार गालों को, इसके होंठों को, इसकी आंखों को चूमते हुए रवा लहजे में बोला, और यासिर की जान तुमसे दूर जाने का ख्याल आने से पहले मुझे मौत आ जाए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे दूर हो सकता हूं? तुम मेरी रगों में खून की तरह शामिल हो, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम से धड़कती है, मेरी रूह में तुम शामिल हो, तुम्हारे बगैर तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं सूफी की गालों के सुर्ख निशानों को वालहाना अंदाज में चूमे जा रहा था, यहां तक कि मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू सूफी के आंसुओं में शामिल हो गए थे। मेरे मान जाने की खुशी में सूफी मजीद फूट फूट कर रोते हुए मेरे कानों पर हाथ रखकर कहे जा रही थी, मुझे मुआफ कर दो यासिर, मुआफ कर दो, मैं बहुत बदतमीज हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत खुद गरज हूं। सूफी के हिलते होंठों को चूमते हुए नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं बोला मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो, एक तुम ही तो मेरे साथ मुखलिस हो, बेलोस मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, मेरी ही गलती थी, मुझे आंटी के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था। जैसा अमूमन नाराजगी के बाद सुलह होने पर कुछ देर दोनों फरीक पहले वाली रूटीन पर आने में थोड़ा वक्त लेते हैं, सूफी आंखें खोलकर मेरी जानिब देखने लग गई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। मैं सूफी की कमर पर हाथ फेरते हुए हाथ को नीचे ले जाते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, ऐसे क्या तरस दी रही है? सूफी मासूमाना अंदाज में पलकों की चादर को बिछाकर फिर से पलकों को उठाकर नाक सुकड़ते हुए आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं। हमारी पोजीशन कुछ यूं थी, हम दोनों एक दूसरे की जानिब रुख करके करवट के बिल लेटे हुए थे। सूफी दूसरी जानिब घूमने लगी तो मैं इसकी टांगों पर टांग रखकर कहा, किधर? उधर। सूफी मेरी गिरफ्त में किसकिसती हुए बोली, अपने घर जा रही हूं। मैंने कहा, नहीं जी नहीं, तुम आई तो अपनी मर्जी से, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। सूफी हंसते हुए बोली, अच्छा एक मिनट छोड़ो तो सही। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सूफी खिल खुलाकर हंसती हुए बोली, यार मैं वाशरूम जा रही हूं और कहीं नहीं जा रही। मैं शोखी से सूफी के वजूद में सिमटते हुए बोला, पक्की बात है? सूफी बोली, हाँ जी पक्की बात है, अब तो छोड़ दो। मैं सूफी को आजाद करते हुए बोला, जल्दी आ जाओ, ये देखो कितना बेचैन है। सूफी बेड से उतरते हुए मुड़कर मेरी जानिब देखने लगी, इसका मुंह खुला का खुला रह गया। सूफी को यूं सकते में देखकर मैं हंसते हुए बोला, क्या हुआ, गुमसिम क्यों हो गई हो? सूफी होश में आते हुए एक हाथ होंठों पर रखकर हैरत का इजहार करते हुए दूसरा हाथ दोनों कानों पर लगाकर तौबा तौबा करती वाशरूम की तरफ भाग गई, जबकि मेरे कहकहे ने इसकी स्पीड मजीद तेज कर दी थी। सूफी के जाने के बाद मैं गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके आने वाले हुसैन लम्हात की इमेजिन करने लगा। कुछ देर बाद वाशरूम का दरवाजा खिलने की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल सूफी की जानिब देखकर दोनों बाजू हवा में लहराते हुए इसे इशारे से बाजुओं में आने का कहा। सूफी मुझे मुंह चढ़ाकर नफी में सर हिलाकर ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ी। पहले तो मैं ये समझा सूफी दरवाजे की जानिब जाने लगी है, मगर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर सूफी बुर्श उठाकर अपने बालों में फेरते हुए बालों को संवारने लगी। इसे रुकते देखकर मैं गहरी सांस लेकर सूफी की जानिब देखने लग गया। इस दौरान मेरी नजर उसकी बैग के हुसैन दिलकश मंजर पर टिकी हुई थी, जबकि सूफी बाल बनाते हुए शीशे में से मेरी नजरों की हरकत देखकर मुस्कुरा जा रही थी। सूफी को खुशगवार मोड में देखकर मेरी एनर्जी मजीद बढ़ गई थी, मैं भी ज़हनी तौर पर फ्रेश हो गया था। सूफी बाल बनाकर बालों में कैचर लगाने लगी तो मैं वहीं लेटे हुए तड़प कर बोला, कैचर मत लगाओ, ऐसे ही बाल खिले रहने दो। सूफी घूम कर मेरी जानिब देखकर बोली, क्यों जी, किस खुशी में खिले रहने दूं? मैंने कहा, क्योंकि खिले बालों में तुम अच्छी लगती हो। सूफी बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे मैंने यहाँ ही रहना है, मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा चली जाना, कुछ देर तो मेरे पास रुक जाओ, मैं सुबह चले जाना है, फिर 3-4 दिन बाद वापस आना है।
मेरी बात सुनकर सूफी के चेहरे पर संजीदगी के आसार नमूदार हुए, मगर इसने मुझे जाहिर नहीं होने दिया कि वो फिर से मेरे जाने पर नाराजगी का इजहार कर रही है। मेरी बात सुनकर सूफी खिले बालों के साथ मेरी जानिब बढ़ते हुए बेड पर बैठकर बोली, यासिर तुम सच में जा रहे हो? मैं चौंक कर बोला, हाँ बताया तो था, क्यों कोई टेंशन है? सूफी नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं वैसी ही पूछ रही हूँ। ये कहकर सूफी उठते हुए बोली, ओके फिर चलती हूँ, तुम आराम करो, सुबह फिर जल्दी उठना। जल्दी से उठकर बैठते हुए आगे को होकर सूफी की कलाई पकड़कर रोमांटिक अंदाज में गिंगाते हुए बोला, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हम लग जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। सूफी मेरी जानिब देखकर बोली, मुझे रोक के तुमने क्या करना है? मैं गहरी सांस लेने हुए सूफी के बाजू को अपनी जानिब खींचते हुए गुनगुनाया, तुम ही सोचो क्यों ना रोकें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। मेरे खींचने पर सूफी लड़खड़ा कर हाय करते हुए मेरे ऊपर आ गई। मैं सूफी को हुआ में ही बाजुओं में भरकर इसे अपने सीने से लगाते हुए गुनगुनाया, तुमको अपनी किस्म जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हम तो लग जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मैं लेटकर सूफी की कमर में बाजू डाले हुए था, मेरे गुनगुनाने पर मुस्करा रही थी। सूफी का चेहरा मेरे चेहरे के मुकाबिल होने की वजह से इसकी मोटी सी आंखों में आंखें डालकर मैं मजीद रोमांटिक होते हुए गुनगुनाने लगा, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, उनको खोकर मेरी जान उम्र भर तरसते रहो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे, हम तो लग जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। एक तो मैं रोमांटिक मोड में था, दूसरा सूफी की कुर्बत ने मेरी आवाज में रोमानी भर दिया था। सूफी मकरती हुए बोली, यासिर तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, और कुछ कहो ना। मैं गल्ला खंगार कर सूफी के होंठों का बोसा लेकर गुनगुनाने लगा, कितना मासूम है ये रंग और समा, हसन और इश्क की आज मेराज है, कल की किसको खबर, जान जारू दो आज की रात कर, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हम तो लग जाएंगे, ऐसी बातें किया ना कहो, आज जाने की जिद ना करो। जैसे ही गाना मुकम्मल हुआ सूफी मुझ पर सदक़े वारी जाते हुए मेरे रुखसारों को अपनी नर्म हथेलियों में लेकर मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे होंठों पर 8-10 छोटी छोटी पारियां करते हुए बोली, हाय सदक़े जाऊं जी, तो आज पता चला कि मेरा दलेर जानी गाता भी बहुत अच्छा है। मैं मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला, अब तो मान जाओ। सूफी बोली, क्या? मैं इसी अंदाज में बोला, आज जाने की जिद ना करो। सूफी बोली, एक शर्त पर रुकूंगी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जी फरमाओ। मेरी बात सुनकर सूफी शरारती अंदाज में बोली, फिर मैंने वापस नहीं जाना। मैं रोमांटिक अंदाज में बोला, ओके मंजूर है। सूफी मुझे मुंह चढ़ाए हुए बोली, मंजूर के बच्चे, कुछ देर बाद ही तुमने मुझे कमरे से भगा दिया है कि कहीं भाभी जान न देख ले। ये कहकर सूफी मेरे ऊपर से हंसते हुए बोली, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। सूफी को उठते देखकर मैं शौखी के साथ फुर्ती से सूफी की कमर को बाजुओं में भरकर इसे अपने नीचे लाकर खुद सूफी के पेट पर सवार होकर अपना वजन इसके पेट पर डालते हुए बोला, जल्दी तुम्हें जाने की, अब हल कर तो देखा। सूफी सांस रोक कर नफी में सर हिलाते हुए बोली, यासिर मेरा सांस रुक गया। सूफी की हालत देखकर मैंने ब्लैकमेलिंग करते हुए कहा, पहले बताओ आज रात भर मेरे पास रुकोगी कि नहीं। सूफी जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए बोली, हाँ बा यासिर, तुम्हारी किस्म, मेरा सांस बंद हो रहा है, प्लीज ऊपर से हिट जाओ। मैं लंबी सांस लेते हुए सूफी के ऊपर से उतर गया। सूफी लंबे लंबे सांस लेते हुए जल्दी से उठकर बेड के साथ टेक लगाकर बालों को संवारते हुए मुझे घूरने लग गई। सूफी को टांगे लंबी किए देखकर मैं जल्दी से घूमकर अपनी पोजीशन बदलकर सूफी की गोद में सर रख कर लिखते हुए उंगली मार कर बोला, सुनाओ मजा आया। सूफी मुझे घूरते हुए बोली, यासिर तुम बहुत जालिम हो, एकदम से मेरे पेट पर सारा वजन डाल दिया था, मेरा सांस बंद होने लग गया था। मैंने कहा, ये देखो मेरी आंखों से पानी निकलने लग गया है। मैं अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, जाने दो, क्यों मुझ शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रही हो। सूफी टांगे सीधी करके बेड के साथ टेक लगाकर बैठी थी, जबकि मैं बेड की साइड की तरफ पांव टिकाए इससे हम कलाम था। सूफी ने इसी पोजीशन में मेरा गल्ला दबोच कर मुझे काबू किया हुआ था, जिसे सच में सूफी मेरा गल्ला घूंट रही हो, और मैं बेबसी के आलम में टांगे चलाकर इससे रहम की भीख मांग रहा हूं। फिर कुछ देर की शरारतों के बाद सूफी उठकर वाशरूम में चली गई। कुछ देर में सूफी वाशरूम से बाहर निकली तो हम दोनों की नजरें टकराईं।
میں نے مسکراتے ہوئے صوفی کو آنکھ ماری۔ صوفی میری جانب دیکھ کر زبان نکال کر مجھے منہ چڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر بالوں کو سنوارنے لگی۔ میں ہنستے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آیا تو کمرے سے صوفی غائب تھی۔ میں چاروں اطراف نظر ڈال کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو صوفی صاحبہ آدھی سے زائد سیڑھیاں چڑھ چکی تھیں۔ میں اب اسے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے دیکھنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی صوفی نے پلٹ کر دیکھا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس آنے کا کہا۔ میرا اشارہ دیکھ کر صوفی وہیں کھڑے ہو کر مجھے منہ چڑھا کر نہیں جی کا اشارہ کرتے ہوئے ٹھنگا دکھا کر ہنستی ہوئی تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صوفی کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد میں گہری سانس لے کر مایوس کن انداز میں دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ آیا۔ صوفی کے یوں اچانک سے بغیر بتائے چلے جانے پر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں صبح تک اس سے مستیاں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی صبح ہوئے 2-3 گھنٹے پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے گیلا کپڑا کر کے بیڈ پر صاف دھبوں کو اچھے سے صاف کیا اور بیڈ پر لیٹ کر صوفی کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحات کو یاد کرنے لگا۔ ان حسین لمحات کو یاد کرتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 10 بجے روانہ ہونے کا ذہن میں تھا، اس لیے صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ نہا کر فریش ہونے کے بعد میں نے اپنے 3-4 سوٹ ٹروزر شرٹ اور شوز وغیرہ بیگ میں رکھے اور بلٹ پروف جیکٹ پہن کر میگزین وغیرہ اٹھا کر کرتا پاجامہ زیر تن کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر صوفی لوگوں کی جانب چلا گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت زرینہ سے میرا سامنا ہوا تھا، جو صفائیاں وغیرہ کرنے میں مصروف تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر آنٹی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ناشتہ کر کے ساتھ وہیں ان کو لاہور کے لیے روانہ ہونے کا کہہ کر میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر میں ابو کے کمرے کی جانب چلا گیا تاکہ ابو کو بھی چودھری صاحب کے ساتھ جانے والی فلم سنا کر ان سے جانے کی اجازت لوں۔ ابو نے پہلے تو میری زندگی کو خطرے میں ہونے کی کئی دلیلیں پیش کرتے ہوئے مجھے چودھری صاحب کے ساتھ جانے سے منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر میری ہر طرح کی تسلیوں کے بعد ابو نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ابو کی دعائیں لینے کے بعد میں باہر ڈرائنگ روم میں آیا تو بھابھی پر نظر پڑی جو کچن کی جانب جا رہی تھی۔ بھابھی سے لاکھ اختلاف تھے، مگر وہ بھی گھر کی فرد تھی اور میرے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا، اس لیے بھابھی کو دیکھتے ہی بھابھی کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ میں گہری سانس لے کر بھابھی کے پیچھے کچن کی جانب چل پڑا۔ زرینہ شاید کمروں کی صفائیاں وغیرہ کرنے میں مصروف تھی، اس لیے وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ کچن میں داخل ہوا تو بھابھی فریج کا دروازہ کھول کر کچھ نکالنے میں مصروف تھی۔ میری موجودگی کو محسوس کر کے بھابھی نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ بھابھی کی آنکھ کے نیچے پڑا نیلا نشان دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ بھابھی کا چہرہ اترا ہوا بے رونق تھا۔ مجھے یوں اپنے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بھابھی طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی، اب تو تم بہت خوش ہو گئے ہوگے۔ بھابھی کی طنز کو نظر انداز کرتے آگے بڑھتے ہوئے بولا، بھابھی یہ آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ بھابھی طنزیہ بنکارے بھر کر بولی، تمہیں اس سے کیا لگے؟ تم تو میری حالت پر خوشی سے بغلیں بجا رہے ہو اور جا کر اپنی ہوئی والی بیگم صاحبہ کو بھی میری حالت کے بارے میں خوشخبری دو، سن کر وہ بھی خوش ہوگی۔ بھابھی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر میں نے بھابھی کے کندھوں کو پکڑ کر بولا، بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کا برا سوچ سکتا ہوں یا صوفی آپ کا برا سوچ سکتی ہے؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ بھابھی کندھوں کو اچکا کر میرے ہاتھوں سے اپنے کندھے چھوا کر پیچھے ہٹ کر اپنے چہرے کی جانب اشارہ کر کے بولی، یہ جو میرا حال ہوا ہے، میری اس حالت کے ذمہ دار تم اور تمہاری چہیتی صوفی ہو۔ میں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بھابھی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہم آپ کا برا کیوں چاہیں گے؟ میری اور صوفی کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے جو ہم ایسا کرنے کا سوچیں گے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ صوفی کے بارے میں اتنی بدگمان کیوں ہیں، جبکہ شاید میں بھی آپ کی اتنی عزت نہ کرتا ہوں جتنی صوفی آپ کی عزت کرتی ہے، پھر بھی آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ بھابھی پھر اسی انداز میں ہنکار بھر کر بولی، رے جانتی ہوں وہ میری کتنی عزت کرتی ہے، اور کل مجھے تمہارا بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم میری کتنی عزت کرتے ہو۔ میں نے کہا، بھابھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ تو ایسی نہیں تھی۔ جب سے آپ بیاہ کر یہاں آئی ہیں تب سے ہر برے معاملے میں ہمیشہ اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ہر کسی کو اچھے انداز میں ڈیل کیا ہے، سب کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتی رہی ہے، پھر اچانک یہ سب کیوں؟ بھابھی بولی، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اس لیے ہر کسی کے ساتھ لڑتی پھرتی ہوں۔
उधर तुम्हारा भाई छोटी छोटी बात पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देता था और अब तो इसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया है। उधर तुम्हें भी सिर्फ मेरी ही खामियां नजर आ रही हैं। पहले मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आई थी कि चलो कोई तो इस घर में मेरा हमदर्द है जिसके साथ मैं अपना दुख सुख शेयर कर सकती हूँ, जो मुझे समझ सकता है। मगर तुम भी अपने भाई की तरह बेवफा निकले, इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आज अपने घर कॉल करके अपने अबू को बुलाती हूँ, ले जाएं। फिर तुम सब लोग कहो कि आखिर मुझे यहाँ खुशी से रहना ही कहा था। भाभी इस बात का बतंगड़ बनाने पर तली हुई थी। मेरे पास भी अभी इतना वक्त नहीं था कि मैं भाभी से मजीद बहस करता या इसे तफसील से समझाने की कोशिश करता, क्योंकि 10-15 मिनट बाद मुझे घर से रवाना होना था। इसलिए मैं बात को मुख्तसर करते हुए बोला, देखें भाभी, मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि भाई कैसर के साथ आपका किस बात पर झगड़ा हुआ है, मगर मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है। मैं आज भी आपकी इतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी पहले करता था। इसीलिए आपके पीछे आया था ताकि आपको बता सकूं कि मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ। अगर मैं आपको अहमियत ना देता होता तो बगैर बता भी जा सकता था, और आपकी हालत देखकर मुझे दिल्ली दुख हुआ है। आप दोनों मियाँ बीवी के बीच लाख झगड़ा सही, मगर भाई कैसर को आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इस बात पर मैं भाई कैसर के सख्त खिलाफ हूँ, और मैं वापस आकर इस मामले में भाई कैसर के साथ सख्ती से पेश आऊंगा। बल्कि वापस आकर मैं भाई कैसर का ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि वो कम ही रहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनकर भाभी ने चौंक कर मेरी जानिब देखते हुए कहा, क्या मतलब, कैसा बंदोबस्त? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ जमीन खरीद रहा हूं, भाई को वहां ड्यूटी लगाऊंगा, जिससे भाई 3-4 दिन बाद ही इधर पर आया करेगा। बाकी अब समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बातें सुनकर भाभी के चेहरे पर जो रंग आकर गुजरा था वो मेरी नजरों से ओझल ना रह सका। भाभी की कैफियत बदलते देखकर मैंने अगली बात करते हुए कहा, और हाँ, आखिरी बात भी गौर से सुन ले। मैं इस बात की किस्म खाने के लिए तैयार हूं कि ना तो सूफी और ना ही आंटी लोगों के दिल में आपके लिए किसी किस्म की बुराई नहीं है। वो सब आपकी दिल से इज्जत करते हैं, और ये बात मैं किस्म उठाकर कह रहा हूं। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप घर की बड़ी हैं तो पहले की तरह अपना दिल भी बड़ा करें। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना छोड़ दें। जैसे आप इस घर की फर्द हैं, इसी तरह सूफी भी एक दिन इस घर की फर्द बनने वाली है। अगर अभी से दोनों एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी करेंगी तो आगे चलकर कैसे गुजारा होगा? भाभी बोली, मैं यहाँ रहूंगी तो ही लड़ाई झगड़ा होगा ना। जब मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर तुम सब खुद ब खुद खुश रहोगे। इस बार भाभी के लहजे में ठहराव था, जैसे भाभी नखरा दुखाने के लिए घर छोड़ने की धमकी दे रही हो। भाभी की बात सुनकर मैं गहरी सांस लेकर बोला, मर्जी है फिर आपकी, मैं अब क्या कह सकता हूँ। मैंने किस्म उठाकर आपको इन लोगों की गारंटी दी है। अगर फिर भी अब जाने पर बजिद हैं तो ऐसे में आप अपना ही नुकसान करेंगी, क्योंकि भाई कैसर की आदत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वो ना तो आपको जाने से रोकेगा और ना ही आपको मनाने के लिए पीछे आएगा। तो ऐसी सूरत में आप घर छोड़कर अपना हंसता बसता घर खराब करेंगी। मेरा फर्ज था कि आपको समझाऊं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लगे वो कर लेना। मगर एक बात याद रखना, आपका एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खराब कर देगा। दर्द का कुछ नहीं जाता, मगर औरत को सारी जिंदगी जमाने की बातें सुनना पड़ती है। उम्मीद करता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले ठंडे दिमाग के साथ मेरी बातों पर गौर करेंगी। अभी मुझे देर हो रही है, जब वापस आऊंगा तो आपको घर पर देखकर मुझे खुशी होगी। ये कहकर मैं भाभी की गाल में थपकी देकर भाभी को गहरी सोच में मुब्तला करके किचन से बाहर आकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा।